ইদানিং ভারতীয় রাজনীতিতে ভাষা সন্ত্রাস বহুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির মুখনিসৃত বাণীগুলির কথাই ধরুন না কেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন শব্দ বন্ধ ব্যবহার করেন যাকে এক কথায় বলা যায় অসংসদীয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কালখণ্ডে অনেক মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, তারাও বিধানসভায় বা বাইরে অনেক বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু ভুলক্রমে তাদের মুখ থেকে অসংসদীয় শব্দবন্ধ বের হয়নি। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন সব ভুল তথ্য দিয়ে বসেন যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বাংলাদেশ নিয়ে হিন্দু ভোট টানার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। এদিকে আবার সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, ফিরহাদ হাকিম ও হুমায়ুন কবিরকে নামিয়ে দিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের পক্ষে কথা বলার জন্য, যাতে মুসলিম ভোট হাতছাড়া না হয়ে যায়। একই অঙ্গে কত রূপ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবার আমরা তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ মাননীয় শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করব। নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি শ্রী প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রবীণ আইনজীবী ও দীর্ঘ দিনের সাংসদ। তিনি তৃণমূল দলটাই করেন। যে কোনো লোক ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় যে কোনো দল করতেই পারেন, কিন্তু মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচরণ, তার ভাষণ ও ভাবভঙ্গি কি ভদ্র সংসদীয় বলা যায়? মাননীয় দর্শক, আসুন আমরা মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতকালের সংসদে যে বক্তব্যটি রেখেছেন তা একটু শুনে আসি। You are having a power to raise your voice, to stand up and to just to bulldoze the opposition. What is this? What is this? What is this? सुन लीजिए. No. Sir, please address the chat. Now this is not proper. Sir, now COVID. So far the COVID is concerned. Sir, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है? आप स्वयं देखें. सुन लीजिए ना. आप बहुत सुंदर दिखता है. Please, सिन्हा जी, आप बहुत सुंदर दिखता है. ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है. आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है. आप भी विलेन भी हो सकता है. अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है. आप सुंदर देखने के लिए आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे. प्लीज अरे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है. क्या सोचते हैं आप? सुंदर है तो सब कुछ है. सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट. आप क्या सोचते हैं? मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं. डोंट डू इट. सर, इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं. इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है. सर मेरा हक है जवाब देने का. सर, मेरा हक है जवाब देने का. क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का. मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है. मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं. जो आज मैं हूं, जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं. ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें. उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं. अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा. एक मिनट ऑनरेबल माननीय सदस्यगण, मैं माननीय एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है. विधेयक पर अपन बोले, पर्सनल एक दूसरे पर टिप्पणी टिप्पणी न करें, न बैठे बैठे करें, न खड़े होके करें. अपने विषय बोले. I was not talking. I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया. तो चेहरे में क्या हो गया? आप तो चेहरे में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे. हाँ, एक मिनट. अरे जो ब्यूटी, हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं. मेंबर, Then why do you say it? प्लीज. अरे अब तो हम बोल रहे हैं हम आपको माफिक सुंदर नहीं है, हम आपको माफिक रीच मैन नहीं है बोल के हमको जो बोल मर्जी बोल देंगे. हम आपको माफिक सर, हम आप क्या बोल रहे हैं? सर, अगर सदन की गरिमा के विरोध कोई सांसद
बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो हम भी बर्दाश्त नहीं कार्रवाई से करेंगे। निकाल दिया। ভারতীয় সংসদ পবিত্র নির্ভেজাল বিতর্কের জায়গা। নিজের কানে শুনিনি, তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজি ও অটলজির বিতর্ক ভিডিওতে দেখেছি। সংসদে দাঁড়িয়ে মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও মাননীয় অটলজি ও জ্যোতির্ময় বসুর তীব্র বাদানুবাদ দেখেছি মাননীয় পিবি নরসিংহ রাও এবং অটলজির তীব্র বিতর্ক হতেই পারে, কিন্তু কেউ অসংসদীয় শব্দবন্ধ ব্যবহার করেনি। মাননীয় জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিজেপি সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তারা কোনো অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেননি। ভারতীয় গণতন্ত্রের এটাই দুর্বলতা যে কিছু অর্বাচীন অসভ্য লোককে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠায়। 2011 সালে পশ্চিমবঙ্গের যেমন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক ভাষা ও শিষ্টাচারেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনেকটা কলতলার ঝগড়ার মতো বা রেড লাইট এরিয়ার ভাষা রাজনীতিতে এসে গেছে। আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে রশি লাগিয়ে ঘোরাবেন বলেছে। এই সকল রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে অহরহ বেরোয়। সুতরাং তার দলের একজন প্রবীণ আইনজীবী ও সাংসদের মুখ থেকে এ ধরনের অশ্লীল শব্দ বের হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। কিছুদিন আগে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এক তীব্র ব্যক্তিগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রদত্ত জলের বোতল ভেঙে ছুঁড়ে মারতে গিয়ে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেলেছিলেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষণ নাটকবাজ লোক। তিনি দেখাতে চেয়েছেন তার মতো মুসলিম দরদি ভূভারতে দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এহেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন যে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী করা হলো না, সেটাই আশ্চর্যের। এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ ফাঁকা পড়ে আছে। কল্যাণবাবু, আপনাকেই বলছি, আপনি চাইলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আপনি ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত বেমানান, আর আমরা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ এই ধরনের লোকদেরকে সংসদে বারবার পাঠিয়ে দিচ্ছি সরকারি অর্থ ও সময় অপব্যয় করার জন্য। আর কিছু না হোক, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিৎকার চেঁচামেচি ও অঙ্গভঙ্গি দেখে কৌতুক অনুভব করা যায়। শ্রীরামপুরের জনগণ ভাববেন কি ধরনের লোককে আপনারা সংসদে পাঠিয়েছেন। ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। তিনি মন্তব্য করেন, কয়েকজন মিলে কোথাও নামাজ পড়লেই নাকি সেটা ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে যায়। দারুণ মন্তব্য। কি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আপনাকেই বলছি, আপনার বাড়িতে কেউ নামাজ পড়লেই আপনার বাড়িটা ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে যাবে কি? দারুণ যুক্তি। আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই মন্তব্যের জন্য। হিন্দুরা কি বুঝবেন আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, আমাদের অন্তিম পরিণতি কি হতে যাচ্ছে? উত্তরে কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এই ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। উত্তরে কণ্ঠ দেশের কথা বলে, দশের কথা বলে। আপনারা চোখ রাখুন উত্তরে কণ্ঠের পর্দায়। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়।